എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് അലക്സ്. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ബജ്ജുറാം പാവ്ലെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് റിങ്കി പാവ്ലെ. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രാജഗൗണ്ടി പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ. सबसे पहले मैं रजुराम जी और रिंकी जी का आज के इस सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप ये राजागोंडी जो पेंटिंग्स हैं, तो अभी बाहर जब हमारी बात हो रही थी आपसे, आपने कहा कि आपको यह विरासत में मिला है. आपके माताजी पेंटिंग करते हैं, आपके दादी जी पेंटिंग करते हैं. तो मुझे आप ये बताइए कि कितने सालों से ये जो पेंटिंग है, राजगोंडी पेंटिंग्स है, आपके परिवार में है? सर ये तो बहुत दिन से चल रहा है. लगभग मेरा मम्मी 30-35 साल से इसको कर रही है जी. और दादी भी बहुत दिनों से करता रहा. और ये तो विरासत में मिला है सर मेरा नानी से. और मेरा नानी करता रहा, फिर मम्मी किया. मम्मी के बाद अब कला तो पहले गांव में जाते थे. गांव में जाने के बाद गुदाई करते थे. 15 दिन 20 दिन महीना भर रुक जाते थे गांव में. और पूरा गांव भर के लेडीज़ लोगों से ज़्यादा कि मिल के बात करते थे. गोदना के बारे में बताने के बाद वो लोग गुदवाते थे शरीर में सर, जेवर के रूप में, सुई में. और इसके बाद में धीरे धीरे ये अपना गोदना विलुप्त कगार में था. फिर गवर्नमेंट ने हमको बोला कि इसको कपड़ा में बनाओ, और कपड़ा में बनाने के बाद हम मार्केटिंग देंगे, ऐसे करके बोले. फिर सर कपड़ा में बना रहे हैं अभी, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है सर. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഗോദന പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 35 വർഷമായിട്ട് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വല്യമ്മ ഈ ഗോദന പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് പകർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ഇപ്പം ഇവരുടെ തലമുറ ഈ ഗോദന പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 35 വർഷമായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നു. ഈ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് വളയോ മാലയോ കമ്മലോ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗോദന പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കരിമഷി കൊണ്ട് കൈകളിൽ വളകൾ വരയ്ക്കും, നെഞ്ചിൽ മാല വരച്ചിടും. അതേപോലെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ കരിമഷി കൊണ്ട് ദേഹത്ത് വരച്ചിടും. അങ്ങനെ ഈ ഗോദന പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ തുടക്കം. അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ എത്രത്തോളം ആഭരണങ്ങൾ, അതായത് ഈ കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും, അത്രത്തോളം അവർ സമ്പന്നരാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗോദന പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഉറവിടവും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. ഇപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു വരുന്നത്, തുടക്കകാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് അവർ സിൽക്ക് തുണികളിലാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള ചെറിയ ഫണ്ടുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗോദന പെയിൻറ്റിങ്സിന് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് എന്തൊക്കെ കളേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. जी आप बताएं कि ये आपने कहा कि पहले शरीर में बनाया जाता था, फिर उसको अभी आप कपड़ों में बना रहे हैं. तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप ये बताने की कृपा करें कि इसमें किस तरह की चीज़ों से आप इन रंगों को बनाते हैं, और क्या एक एक रंग का एक एक डिज़ाइन होता है, या किसी चीज़ के लिए खास, जैसे पत्ता हो गया तो पत्ते को आप हरे रंग में बनाएंगे, तो कुछ और चीज़ हो गया तो उसको कुछ और रंग बनाएंगे. तो उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दीजिए. सर पहले तो जो शरीर में गोदना गोदवाते थे उसका कलर बनाने का प्रोसेस है सर. ये दिया जला लेते हैं. दिया जलाने के बाद में उसमें बर्तन ढक देते हैं. ढकने के बाद में उसमें सर काजल जमता है. वो काजल को पानी में मिला के और नीडल से चुभो के शरीर में बनाते तो वो नेचुरल कलर बनता था. और जैसे कि अपना साड़ी दुपट्टा स्टोल में बनाते हैं, तो हरा कलर के लिए हरा बहरा का पत्ता को उबाल लेते हैं सर. उसको उबालने के बाद उसको पक्का कलर बनाने के लिए सर वो भेलवा का जो फल होता है उसको पकाते हैं. पकाने के बाद उसमें जो केमिकल बचता है उसको डालते हैं. या उसमें भी पक्का कलर नहीं बन पाता है और फीका हो जाता है, तो उसमें
थोड़ा मार्केटिंग का कलर ले लेते हैं सर। और ये लाल कलर के लिए खैर खिरसाली, काला के लिए इमली का छाल, परसा का फूल, ये सबको मिला के काला कलर, लाल कलर, हरा कलर, 3 कलर बेसिक रूप से हम लोग तैयार करते हैं सर कच्चा सामान के लिए। അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് കരി കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് മൂടും. അപ്പോൾ ഈ കരി മുഴുവൻ ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കറുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദേഹത്ത് ഈ ഡിസൈനുകളൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ഇലകളുണ്ട്. ആ ഇല അരച്ച് ഇപ്പം പച്ചിലക്കാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പച്ച നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇലകൾ അവർ അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് പച്ച നിറം ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ പുളിയുടെ ഇലയുണ്ട്, അത് വെച്ച് അരച്ച് വേറെ നിറം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൂക്കളും അതിൻ്റെ ഇലകളും വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒറിജിനൽ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും. പണ്ട് ദേഹത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരിപ്പോൾ സ്കാർഫിലും സ്റ്റോളിലും അതേപോലെ സിൽക്ക് തുണികളിലും അവർ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आपसे जब मैं बाहर बात कर रहा था तो आपने बताया कि लगभग 100-200 वैरायटी पेंटिंग आप बनाते हैं. तो आप गोंडा पेंटिंग में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो पेंटिंग्स है उसमें से 4-5 के बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे दर्शक भी समझें कि किस प्रकार का पेंटिंग हो रहा है. अभी आपने बताया वहाँ पे एक आपने बताया कि जहाँ पे जो पेंटिंग दिया है एक किसान के जीवन के बारे में एक बताया आपने. दूसरा एक आपने एक पेड़ का चित्र जो आपने बताया भगवान का जो रूप है उसके बारे में कुछ बताया. तो मतलब अलग अलग तरीके से आप पेंटिंग बनाते हैं जो आप लोगों के जीवन के बारे में, आप लोगों के रीति रिवाजों के बारे में, मतलब सारा का सारा आपके जीवन के इर्द गिर्द जुड़ी हुई चीज़ों को आप पेंटिंग में बता रहे हैं. तो उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो 3-4 पेंटिंग्स हैं उसके बारे में बताएं. जी सर, सबसे तो महत्वपूर्ण है सर अपना जैसे कि जो शरीर में रहता है, जो शरीर में पहले जो बनाते थे उसी चीज़ को हम लोग मतलब कि कपड़े पे बनाते हैं. कपड़े में बनाते हैं तो उसमें सर जैसे कि हाथी गोदना हो गया, जट हो गया, भौरा हो गया, और उसमें करेला चानी हो गया, और ये देवी देवताओं को मिला के उसमें मिक्स करते हैं सर. उसमें पूरा कल्चर को ढाल देते हैं और पूरा रीति रिवाज को उसमें दर्शाते हैं. वो उसमें ज़्यादा महत्व होता है सर वो पेंटिंग का. जी, പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിളവെടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളവെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കർഷകരുടെ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ അവർ അന്വേഷിക്കും, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ, അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും അവരുടെ കൾച്ചറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ മിക്കവാറുമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ അത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റോൾ, നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോളിൽ അവർ അത് പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെ അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो भगवान का जो अभी आपने जो बताया जो पेड़ का उसके बारे में कुछ बताया, उसमें क्या क्या रंग आपने इस्तेमाल किया और वो किस भगवान का रूप है, और वो भगवान आपकी ज़िंदगी में या आपकी जो परंपरा है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें वो उसका क्या महत्व, उसके बारे में कुछ बताएं. वो हमारा सर इष्ट देव है, बूढ़ा देव. इष्ट देव है, बूढ़ा देव बोला जाता है उसको. जी, कोई भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं सर, या तो कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं या तो कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट में उसको रखते हैं सर. फर्स्ट में उसका पूजा करने के बाद में ही मतलब कि कोई भी धार्मिक स्थल हो या सामाजिक कार्य हो तब जाके संपूर्ण होता है सर वो. जी, उसका कुछ सिंबल है क्या, प्रतीक? जी 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 जी, क्या सिंबल है वो? पिंकी जी को बोलने दो, उनको दीजिए, आप बोलिए. जी सर, उसमें वो नाग पंचमी जो मनाया जाता है, पूजा करते हैं नाग देवता का, हाँ वही बनाया गया है. उसमें से नाग देवता निकले हैं, दूध चढ़ा रहे हैं. जी, അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂഢദോ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു
ട്രഡീഷണൽ ദൈവമാണ്. അവരുടെ പരമ്പരയിൽ അവർ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ആ ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂജിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മംഗളകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇഷ്ടദേവനെ അവർ പൂജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം രണ്ടാമത് ഇവർ പിങ്കിജി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാഗദേവന്മാർക്ക് പാല് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ അതും അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നാഗങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുക, ആ ഒരു ഉത്സവം അത് നോർത്തിലൊക്കെ വലിയ ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സും അവർ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അപ്പനമ്മമാരിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഈ ഗോധന പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഗോധന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തറച്ചെടുക്കുക അല്ലെ കുത്തിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ആണി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ആ ഒരു വാക്കായി ഗോധന എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോധന പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ തന്നെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു അത് ആ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് മാറിയപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൂളിലും തുണികളിലും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഇവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ഏത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്, ഏത് മരത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്, ഏത് പൂവാണ്, എത്തരത്തിലുള്ള പൂവാണ്, അത് വാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ തന്നെയാണോ എടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അത് ഇവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന പോലെ ഒരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൈമാറി വന്ന ഒരു വിദ്യയാണ്. അത് അവരങ്ങനെ പുറത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പാടില്ല, പറയാനും സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാനത് ആ സ്റ്റോളിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി, അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ആർട്സ് ഡ്രോയിങ് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ല പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടിയോടും കൂടി ആ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കാണാത്തവർ. കാരണം ചുമ്മാതെ എന്തോ വരച്ച് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു ഓർഡറിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചിത്രത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ്, വീണ്ടും അതിന് ശേഷം അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ്, മൊത്തത്തിൽ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും നിങ്ങൾ ഇടത്തുനിന്നും വലത്തോട്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो अभी नाग देवता के बारे में बताया, तो मैं इन लोगों से ये बता रहा था कि आपका जो पेंटिंग है वो ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं आप देखो, वो मतलब वो एक साइंटिफिकली उसको किया गया है. ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ आपने उसको बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. एक चित्र के बाद दूसरा चित्र जो आप बना रहे हैं उसमें जो गैप है और दूसरे से तीसरे के बीच में गैप है उसका एक मेजरमेंट है. हाँ, वो और ये जो पेंटिंग जो आपने किया गोधना पेंटिंग, उसका जो स्ट्रक्चर है मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब एक मीडियम आकार का है. हाँ, उसके बारे में मुझे कुछ बताएं. वो स्ट्रक्चर आप कैसे, उसका कोई कारण है या क्यों उस तरह का स्ट्रक्चर रखा गया छोटा, जैसे आपने अभी ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരോട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ഏറ്റവും മേളിൽ കാണുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ത്രീ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് പൂക്കൾ എടുക്കുകയാണ്. അതിന് മഹുവ പൂവാന്നാണ് പറയുന്നത്, മഹുവയുടെ പൂക്കൾ. അപ്പോൾ ഈ മഹുവയുടെ പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ദേശി ദാറു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള കള്ളോ അല്ല ചാരായം ദേശി ദാറു എന്ന് പറയും. അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മഹുവ പൂവിൽ നിന്നാണ്. ആ പൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവർ ആദ്യത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ മരങ്ങളുണ്ട്, ഈ മഹുവ മരമുണ്ട്, സൂര്യനെ അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, മാനിനെ കാണാനാകും നമുക്ക്. അതിന് താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ്. അവിടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ ഒരു വേറെ സ്ത്രീ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി അവിടെ കളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. സാമനിലായേ. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത വീട്, ഈ പഴയ നമ്മൾക്ക് പാലക്കാട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടൈൽസ് ഉള്ള വീടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനത്തെയാണ് അവരുടെ വീട്, അവർ വസിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ്. അതിനുശേഷം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിളവിൻ്റെയാണ്. അവർ മണ്ണ് കോരുന്നു, അവിടെ പശുവിനെയും കൊണ്ട് അവർ കിളയ്ക്കുന്നു.
തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഞാറ് നടുന്നു. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഞാറ് നട്ടതിന് ശേഷം അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, നടാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. മറ്റൊരു സ്ത്രീ തലയിൽ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവർ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവരുടെ വീടിന് മുറ്റത്തുള്ള കിണർ, ആ കിണറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുന്നതും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ത്രീ തലയിൽ കുടമായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നതും കയ്യിലൊരു ബക്കറ്റും വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പം ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെല്ലാം ഒരു നിശ്ചിത ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കുണ്ട്. നമുക്കും ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാകും, നോർമൽ പെയിൻറ്റിങ്. പക്ഷേ ഇവർ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ചായക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകില്ല. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ, അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ, ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഇവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഇവരുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവരുടെ മമ്മിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये जो आए हैं यहाँ पे कोझिकोड में, ये पहली बार आप केरला आए हैं? इससे पहले भी आए हैं? आपसे पूछो। हाँ जी सर, आप पहली बार केरला आए हैं या तीसरा बार है? तीसरा बार जी। अच्छा, इससे पहले यहीं पर आए आप? कैलिकट आए हैं? नहीं, इससे पहले सुल्तान बത്തേरी आए थे सर। सुल्तान बतेरी, ठीक है। और उससे पहले दूसरा बार फिर आए थे सर यहाँ कान्हागढ़ में। अच्छा, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि एक महिला होने के नाते ये इनको इनकी माँ से मिला, फिर दादी से मिला, और आप दोनों मिलके इसको कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी पीढ़ी, जो आपके बच्चे, जो आपकी पीढ़ी इसको इस गोदना पेंटिंग को आगे ले जाए, या फिर आप आप इसको कैसे देखते हैं कि इसके बाद इसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि ये बहुत आसान कला नहीं है, उस पर आप अपना राय दीजिए। मेरा तो कहना है सर कि जैसे हम लोग मेरी सास से सीखी, मैं ये सीखे, मेरे हस्बैंड सीखे, दोनों हम लोग लेके चल रहे हैं, वैसे हम अपने बच्चे का भी भविष्य को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे. ഓക്കെ, ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് അവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളിലേക്കും കൂടി ഇത് പകർന്നുകൊണ്ട് പോകണമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ കുട്ടികളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്ത തലമുറയും ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. अच्छा, मुझे आपसे मैं आगे ये जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि सरकार की तरफ से आपको मदद मिल रहा है, तो मेरा ये जानना है कि क्या सरकार इस कला को आगे ले जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, या फिर किस तरह का सहयोग सरकार आपको दे रहे हैं? क्या कोई वित्तीय ये आपको महीने भर का या साल भर का कोई वित्तीय सहयोग दे रहा है, या फिर आपको इस कला को आगे ले जाने के लिए किस तरह से सरकार आपको सहयोग दे रही है? सर, मार्केटिंग तो सर दे रहा है गवर्नमेंट, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कोई स्कीम के तहत कुछ स्कीम दे रहे हैं? गवर्नमेंट का कोई स्कीम सपोर्ट कर रहा है आपको? है सर, एक गवर्नमेंट का है, एनजीओ है, वो उसके माध्यम से हम लोगों को सर मिलता है बाहर जाने के लिए, मार्केटिंग मिलता है। और महात्मा गांधी, क्या नाम है सर उसका? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एनजीओ की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है? जी जी जी, वो गवर्नमेंट का ही है सर, ये भारत सरकार की है, तो उसके माध्यम से आने जाने का भाड़ा देते हैं सर। और जितना दिन रुकते हैं, 10 दिन का प्रोग्राम रहता है सर, दुकान देते हैं, और 10 दिन का पर डे का 500 रुपये के हिसाब से देते हैं बैठने का, और आने जाने का भाड़ा देते हैं सर। तो उसमें अच्छा मार्केटिंग होता है सर, और हर जगह लेके जाते हैं, और हर साल वो मार्केटिंग लगता है सर. പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിലാണ് സപ്പോർട്ട് കൂടുതലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സും ഇതെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവരുടെ ചിലവുകളെല്ലാം സർക്കാർ വഹിക്കുകയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും മുടക്കാതെ തന്നെ വന്ന് പോവാനും പല സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാനും പലരെ കാണുവാനും
ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരു അവസരമുണ്ട്. ഈ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും. മൈക്കൊന്നു കൊടുക്കും സാറിന്. Hello, myself Prakash Salame from Amravati, Maharashtra. I am also belong to Gond community. Sir, I would like to add what he explained, Buddha Dev. I want to add that. ठीक है, बोलिए सर. Because you have seen that pictographs on the cloth, yes. Also I have seen, so I can explain deeply. So that is that sign you seen. It's like a tree. No, trident. Okay. Okay. So that is we call as Buddha Dev, means generating power. Okay. Mother father power. Okay. Mata Pita Shakti, which gives mother father gives us birth. Okay. So they are the supreme of our family. Okay. So that is called as Buddha Dev. Buddha Dev is a tree. What is the symbol of that? And that symbol. Buddha Dev symbol represents father and mother. Father and mother. Okay. Because everybody, our Kerala people must know that supreme power. Okay. That we call as Buddha Dev. Okay. And below that you can see 3 parts. Okay. One is mental part, Okay. another is discretion part, Okay. and third one is physical part, Okay. hidden part, and that given by Shambhu Sheikh Madhav. Okay. So that is Buddha Dev, means he could not Okay. explain in deeply. So that is supreme power, positive negative power, Okay. mother father power, Okay. and hidden part given by Shambhu Sheikh Madhav. Okay. That is inscribed on that cloth. Thank you, thank This you. I want to add. Thank you. Thank you very much. Thank you. പുള്ളി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ ഇവരുടെ ആ ഇഷ്ടദേവനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, ബുഡാദേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പുള്ളി പറയുന്നത്, ബുഡാദേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയും അപ്പൻ്റെയും അനുഗ്രഹം, അല്ലെ അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ, അല്ലെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ആ ഒരു ദേവതയിൽ അവർ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, 3 ഭാഗമുണ്ട് അതിന്. അതും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ബുഡാദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇവരുടെ ആ ഗോണ്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളത്. Yes. That is supreme power. Yours also supreme power. Your mother power are Buddha Deva. Everybody's mother father powers called as Parsapen Shakti, Phadapen Shakti, Buddha Deva. Positive, negative terminal veins comes each other. When we push the button electricity, then light blow. Thank you. Thank you very much. താങ്ക് യു സർ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സുകുമാരൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണോ? സുകുമാർ ചോദിച്ചോ, എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, പിന്നെ ഇവരെ കിട്ടത്തില്ല. മൈക്ക് കൊടുക്കുക. സുകുമാരൻ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ കവിത ചൊല്ലിയായിരുന്നു. സുകുമാരൻ എന്നെ ഓർമ്മയില്ല. മരിച്ച കിളിയുടെ മണം അല്ല. പിന്നെ ഞാനിത് എനിക്ക് ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഈ സെക്ഷൻ. ഇവത്തെ ഗോധന പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിന്റിങ്സ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ആണോ? അത് നമ്മുടെ നേരെ കാണുന്ന സ്റ്റാളുണ്ട്, 3ാമത്തെ സ്റ്റാൾ. സുകുമാർ ഒന്ന് പോയി നോക്കണേ. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ്. നമ്മള് ഈ പെയിന്റിങ്ങിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് നമ്മളതിൽ ചേർക്കുന്നത്, വരയ്ക്കുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ കല, അതാണ് എല്ലാം അതിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ രമേശ് ചേട്ടൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണോ അതോ? അല്ലല്ല, രമേശിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ഇവർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ദേഹത്താണ് ഇത് വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് അത് ദേഹത്തുനിന്ന് മാറി ഇപ്പം കാണുന്ന ഈ സിൽക്ക് തുണികളിൽ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഇവരുടെ അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്ന്, അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മോനും മരുമോളും ഈ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കുട്ടികളെയും ഇവരിത് പഠിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആ ഗോധന ആ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണിത്. അവരിപ്പം പറഞ്ഞ ആ ട്രഡീഷണൽ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് ഒരു 3 ഡൈമെൻഷൻ അതിനുണ്ട്. ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതിന് അപ്പനും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാദർ മദറിൻ്റെ പവർ, അതാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ദർശിക്കുന്നത്. 1 minute. So, sir, this is Buddha Deva.
supreme power of nature. This is Gangra Shakti and this is Salla Shakti. Salla means positive power and Negative Gangra power. means negative power. Positive and negative. Our mother father are Salla Gangra Shakti, Yes, positive, positive and negative. And this is universal truth, sir. Yes. This is generating power. And Munshul means student path. मानसिक अंग, बौद्धिक अंग और शारीरिक अंग. मत्य शूल, मुद्दुर शूल and मेंदोर शूल in Gundi language. This was given by Shambhu Sheikh Mata. Student path. So you can see. मैंने देखा सर, उसको देखा. ठीक है, ये everybody must know. And we worship this mighty supreme powers Yes. of nature. Okay, thank you. Okay. Thank you so much.